السلام علیکم ناظرین، وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے گیم بیٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بات کریں گے پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے، اور ایک اچھی خبر یہ ہے پاکستان کی کرکٹ میں کہ جاوید میاں داد اور شاہد خان آفریدی کے مابین جو لفظی جنگ اور بیانات کی جنگ جاری تھی اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں شاہد آفریدی اور میاں داد ایک مٹھائی کھلا رہے ہیں اور ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ قانونی جنگ اختیار نہیں کرے گی اور اس سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں پاکستان کے دو سابق کپتانوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے ایک دو کرکٹرز نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس تنازع کے حل کروانے کے لیے اور اس کو صلح کروانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاستدانوں کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کراچی میں موجود ان دونوں پاکستان کے سابق کپتانوں کے معاملے میں یہ جو الفاظ کی جنگ تھی تاکہ یہ قانونی جنگ اختیار نہ کرے اس سے پہلے ہی یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو دوسری خبر جو سب سے اچھی خبر ہے کہ شاہد آفریدی اور جاوید میاں داد کے بعد پاکستان کی او ڈی آئی ٹیم کے کپتان اظہر علی نے ٹرپل سینچری سکور کی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف یہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے مابین پہلا فلڈ لائٹس میں پنک بال کے ساتھ یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے ٹرپل سینچری سکور کی ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے یہ حال ہی میں جن کھلاڑیوں نے ٹرپل سینچریاں سکور کی ہیں ان میں دوسرے کھلاڑیوں سے پہلے یونس خان اور انضمام الحق اس عرصے میں جو کرکٹ ہو رہی ہے وہ یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ہم بات کریں گے پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز اور آج کے کھیل کے حوالے سے۔ کل پاکستان نے جس طرح سے اپنی بیٹنگ کی ہے اور جو ڈکلیئر کی پاکستان نے اننگز 302 کے اوپر، بعض ماہرین کے نزدیک ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنی اننگز جب تک جاری رکھ سکتے وہ رکھتے، اور کوئی بھی اگر اچھا ریکارڈ اس حوالے سے بن سکتا تھا تو وہ پاکستان کو اس کے لیے ضرور جانا چاہیے تھا۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے میری دائیں جانب آپ سپورٹس اینکر ہیں ہمایوں نذیر صاحب۔ السلام علیکم ہمایوں، بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے انہوں نے 80 کی دہائی میں پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی، اس کے بعد یہ فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلتے رہے، لیکن یہ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر کا اعزاز حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے۔ اشرف علی، السلام علیکم اشرف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میری بائیں جانب تشریف فرما ہے کراچی سے تشریف لائے پاکستان کے سابق فرسٹ کلاس کرکٹر معروف کرکٹ آرگنائزر جناب شعیب حبیب صاحب۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ 32 سال سے نوائے وقت کے لیے کرکٹ تبصرہ لکھ رہے ہیں، پاکستان کے لیے انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی ہے، پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینیجر کی حیثیت سے مختلف ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ چودھری محمد صدیق صاحب، السلام علیکم صاحب۔ السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ کا بھی شکریہ بلانے کا۔ شعیب صاحب بھی کراچی سے آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اب تو پتہ نہیں جائیں گے کب۔ جی ہمایوں کس طرح سے دیکھتے ہیں شاہد ورسز جاوید اور معاملہ ختم ہوا ہے؟ معاملہ ختم تو ہو گیا، پر جتنے پچھلے دنوں میں اس کے اوپر نیوز آئی ہے، آپ نے شروع میں کہا پاکستان کی کرکٹ کے لیے اچھی نیوز ہے، میرا تو خیال ہے بہت بری نیوز ہے، کیونکہ دنیا میں جو دیکھا گیا پہلے شروع میں جو ساری کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے اس کے بعد معاملہ اینڈ پہ حل تو ہونا تھا، اور میرا خیال ہے دونوں بہت بڑے کرکٹرز تھے، یہ یہاں تک جانا نہیں چاہیے تھا، اس لیے لوگ کہتے ہیں آج کل لوگ مانتے نہیں، پر میرا خیال ہے نا، آپ نے اگر میڈیا پہ بات کرنی ہے اور اگر آپ کو تھوڑی پرابلمز ہوتی ہیں تو آپ کو کچھ حد تک پلیئرز کو بھی اپنے لیے کوئی میڈیا مینیجر یا کوئی اسپوکس پرسن کائنڈ آف پرسن رکھنا چاہیے جو ان کو کچھ اپڈیٹ کرتا رہے، کچھ باتوں میں بولنے کی کوئی بات بتائے، کیونکہ یہ جو بات کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے جو ان سے بات کی گئی، پہلی بات ہے وہ شاہد آفریدی نے کنفرم نہیں کی کہ جاوید میاں داد نے یہ بات کی ہے نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے انسٹنٹ ریئیکشن دے دیا، تو میرا خیال ہے ایسی جگہوں پہ انسٹنٹ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے، اسی لیے میڈیا مینیجرز ہوتے ہیں یا اسپوکس پرسن ہوتے ہیں وہ پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس تھیم سے جانا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ کنٹروورسی آگے گئی، پھر ہیٹ آف دا مومنٹ میں جاوید میاں داد نے بھی باتیں کر دی اور پھر اور باتیں ہوئی، پر ان دی اینڈ چلیں شکر ہے مسئلہ سالو ہو گیا، پر میرا خیال ہے باقی پلیئرز کے لیے بات آگے چلا نہیں ہے، بات آگے گئی نہیں اور جاننی بھی نہیں چاہیے، میرا خیال ہے اس سے باقی پلیئرز کو ضرور سیکھنا چاہیے، شاہد آفریدی کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہر بات پہ آؤٹ اسپوک نہیں کرنا چاہیے، مطلب ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نو کمنٹس کہہ کے بات ختم کر سکتے ہیں، سائلنس از دا بیسٹ ڈیفینس، آپ کو وہ بھی استعمال کرنا چاہیے، دوسرا آپ کے سینئر بھی تھے، ایک لیجنڈ، آپ ان کو جو مرضی ہو آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے اور آن میڈیا آ کے نہیں کہہ سکتے، ینگ پلیئرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ابھی تو آپ ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا ہی رہے ہیں نا، وہی نا، میرا خیال ہے بات ختم ہو گئی، پر اس سے سب کو سیکھنا چاہیے اور خاص طور پہ میڈیا کو اس بات کو، میرا خیال ہے میڈیا کو اتنا اچھالنا بھی نہیں چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا خود بیچ میں آ کے اس بات کو ختم کرتے تھے، وہ بھی
टाइम ऐसा था, सबने वो कहा चलो दोनों न्यूज़ बयान है, वो भी देते रहे हैं, तो वो भी उन्होंने बयान शुरू देते कर रहे दी, पर चले अब खत्म होगी। पर मेरा ख्याल है सबने गलत किया। आपके तो कप्तान रहे हैं ना जी जावेद मियांदाद साहब, बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब। एक बात आपके दोनों कप्तानों ने बड़ा किरदार अदा किया वैसे इसमें। अच्छा, एक आपके जो पहले रहे हैं जो इस मामले में थे, एक आपके वो कप्तान है जो बराह रास्त इस मामले में नहीं थे लेकिन वो कप्तान रहे हैं पाकिस्तान अच्छी बात है। उन पहले दोनों ने किरदार अदा किया। इतना लेट किया है इन्होंने, नहीं लेट नहीं किया उनका नाम होगा कोई किनका? दूसरे कप्तान का? भाई कोई नाम है ना बस कोई नाम है उनको, मोदी के पास आप भेजना चाहिए। हाफिज साहब एक बात याद रखें कि जहाँ पे भी इख्तलाफात होंगे वहाँ और जब सुलह होगी छोटे ने माफ़ी मांगनी ही मांगनी, ठीक है। और कोई भी माज़रत प्रॉब्लम करनी ही करनी। माज़रत करनी ही करनी। तो जूनियर को बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो सीनियर प्लेयर्स का जितनी उन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि क्या नाम है ये पैचअप हो गया, और हम सबको मुबारकबाद देनी चाहिए जिन सीनियर्स ने इसमें क्या नाम पार्टिसिपेट किया है और इस मामले को निपटाया और खुश उसलूबी से निपटाया। कुछ लोग ये भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब कुछ इस किस्म का मामला होता है ना तो बाज़ लोगों को खुद सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ जाए या वो समझते हैं कि मसाइल बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में उनके लिए भी अगर इस किस्म की बातें आगे चलती हैं तो वो ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज में इस तरह के मामला को जल्द सुलझाने की कोशिश। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं शोएब भाई इस बात पे? मैं तो सुन भी नहीं रहा यार, आप मुस्कुरा रहा, आप बात उनसे कर रहा, मेरे को वो कर रहा है। सुलझाने की जल्द कोशिश करते हैं ताकि मामला आगे ना बढ़े। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाजिम बात है कि मामले को जितनी जल्दी हो सके और ये इश्यूज हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म करना चाहिए क्योंकि एक दफ़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो सबको चाहिए कि सब इश्यूज को बहुत खत्म ज़्यादा करें। हाँ। और आइंदा से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन तमाम क्रिकेटर्स को जो इस वक्त खेल रहे हैं, जो इससे पहले खेल चुके हैं और जो उस बुरे दौर में खेले हैं जिनमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल इस हवाले से सामना करना पड़ा था, उनको तो कोई भी बात करते हुए किसी भी बात का सवाल का जवाब देते हुए इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए कि कोई ऐसी बात किसी भी लम्हे आपकी ज़ुबान से अदा ना हो जिसका बाद में आपको भी नुकसान हो, आपके मुल्क को नुकसान हो और आने वालों के लिए भी। जिन लोगों को नहीं पता फिर आप बोल के उनको खुद बताएंगे कि ये होता रहा है। शोएब भाई जी अब आप कहेंगे जी मैंने कल ही कह दिया था। अब आप देखें, मैं तो ये नहीं कह रहा था, मैंने कल कह दिया था, तो आपको याद है ना? हाँ। अच्छा, अब मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये सिर्फ डायलॉग होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट और यूँ हो गया था जूनियर और सीनियर, ये सब डायलॉग होते हैं। रियलिटी होती है, सच सच होता है। जहाँ भी कोई उल्टी सीधी बात होगी सच मुंह से निकलेगा। अब दोनों में कौन सच है? कोई एक सच्चा जरूर है। बस इसको मैं इन्होंने नई तरफ बात शुरू नहीं, हाँ नहीं, कंट्रोवर्सी क्या है? सच सच है यार। पर कभी कभार खत्म भी करना होता है हाँ, क्योंकि मौका ऐसा अगर है। आप मुझे छेड़ेंगे या मैं आपको छेड़ूंगा तो आपके मुंह से सच निकलेगा। तो वो तो दोनों के मुंह में से किससे हाँ, निकल तो रहे हैं? मतलब सच सच है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि यार हीट ऑफ द मोमेंट पे हो गया। हीट ऑफ द मोमेंट पे आप अपना सर क्यों नहीं फाड़ लेते? आप अपने कपड़े क्यों नहीं फाड़ लेते? ये नसरुल्लाह ये खान डायलॉग वाला बात स्टेटमेंट है। तो एक हमारे मिनट जो चौधरी साहब, सियासत आप अब बहुत बोल रहे हैं, जरा प्लीज ये लाइव प्रोग्राम जाते हैं, मुझे भी बोलना आता है, फिर ऐसा ना हो कि मेरे पे और आप पे प्रोग्राम खत्म हो जाए। नहीं तो ये please। हीट ऑफ द मोमेंट हो जाएगा। हीट ऑफ द मोमेंट वगैरह कुछ नहीं है। कभी हीट ऑफ द मोमेंट पे किसी ने अपने कपड़े फाड़े हैं यार? किसी को वो कर रहा है, अपने आप को कुछ कर रहा है? ये सब डायलॉग है। सच सच होता है, चाहे जिसकी तरफ से भी हो। आपके ख्याल में किसकी जुबान से सच निकला? मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं थी, और वैसे सच सच है बस। जी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई हमें तो समझ नहीं आई कि इसका मकसद क्या था। दोनों को टॉलरेंस दिखानी चाहिए थी। अगर ये लड़ाई हुई है उसके बाद इसने जाना सुलह की तरफ था, तो फिर इतने सीरियस एलिगेशन लगाने का तुक कोई नहीं था। ठीक है। देखे ना, मियांदाद ने कहा, हालांकि आपने पहली एक बात की कि दोनों क्रिकेटर को मुआवजे में एक जैसा किया। नहीं, मियांदाद बहुत बड़ा किसने क्रिकेटर एक जैसा किया है? अभी आप कह रहे थे कि दोनों कप्तान थे। नहीं, मैंने कप्तानों की बात की है, मैंने मवाजने की इस क्रिकेटिंग सेंस में कोई बात नहीं की चलें, है। अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो जावेद मियांदाद के 8,832 रन है जी टेस्ट क्रिकेट में, शाहिद खान आफरीदी के 1716 रन है टेस्ट क्रिकेट में। कोई मवाजना नहीं है नहीं, यही जहां बात तक क्रिकेट का ताल्लुक। लेकिन क्रिकेटर दोनों ज्यादा खेले हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तान हाँ, का लंबे- खेले हैं। लंबे और क्रिकेट पाकिस्तान के जावेद हीरो की हैं। क्लास है, जावेद की जावेद की, लेकिन यही मेरी इसमें बात। हम क्लास को डिस्कस नहीं कर, ये बात होनी ही नहीं। दोनों 20-20 साल खेले Representation के ऊपर बात हो रही है, इतने represent सीनियर के साथ। क्रिकेटर में ऐसी ये अब ठीक है। अच्छा चले लेकिन हम मैं इसको- इसी बात, अब जब ये लड़ाई हुई है, सारा कुछ हो गया, अब पहले लड़ाई भी इन्होंने खुद की, सुलह भी खुद कर उसके बाद सुलह भी खुद कर। अच्छा, एक और खत्म- जो एलिगेशन बीच में आया है
وہ پاکستان کو بیچنے کا ہے. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر اس کے سو نوٹس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. آخر میاں گورنمنٹ تو جو سزا یافتہ ہیں ان کو کھلا رہی ہے, جو سزا یافتہ ہیں. سزا ہو گئی نا, ہاں تو انہوں نے کہا نا سزا, اس میں گورنمنٹ کیا کرے, انہوں نے سزا گورنمنٹ انوالو ہو جائے. ایکشن تو لینا. چلو گورنمنٹ سے کرکٹ بورڈ ہے, کرکٹ بورڈ ہے, سزا ان کو مل گئی تو انہیں سائڈ میں لائے کر دیں. وہ کیا ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, آپ تمام حضرات یہاں پر موجود ہیں. یہ ایک سبق جہاں پر ہمایوں صاحب کرکٹرز کے لیے ہے نا, کھیل چکے ہیں جو کھیل رہے ہیں, جنہوں نے آ کے کھیلنا ہے ان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا یہ سبق سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کے لیے ہے, جو شاہد افریدی کے فالوور ہیں اور ان کے لیے جو جاوید میاں کو کے پرستار ہیں. یہ دونوں ایک شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے جو ایسے الفاظ استعمال کرتے رہے جو نہ جاوید کے بارے میں استعمال ہونے چاہیے نہ شاہد افریدی کے بارے میں استعمال ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے, اور آپ اپنے مطلب آپ شاہد افریدی کو پسند کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. آپ جاوید میاں کو پسند کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. دونوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے, نام روشن کیا, کئی ایک ورلڈ ریکارڈز بھی قائم کیے ہیں. لیکن کسی بھی ایک شخص کو جو کسی کا بھی پرستار ہے اس کو پاکستان کے دوسرے ایک نامور کریکٹر کے بارے میں اپنے الفاظ کو انتہائی احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے. اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر رہے تھے اسٹیٹس اور ٹویٹس کر رہے تھے, کیا ان سب سے پوچھ کے انہوں نے اب صلح کی ہے؟ اب وہ کیا کہیں گے ایک دوسرے کو؟ پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے. ہاں یہ بہت بڑی بات تھی. اور پھر حافظ صاحب ایک اور چیز بھول گئے, میڈیا بھی تو ہے جس نے اس کو میڈیا نے کہا ہے, میرے کہنے پہ شاید افریدی نے اس کو کہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو اتنا یہ اوپر تک چلا گیا نا. بات یہ ہے کہ جو اشرف علی صاحب, جب آپ ٹی وی کے اوپر آ کر آپ جب شاہد افریدی جاوید میاں کے بارے میں کہیں گے نا جی کہ ان کو تو یہ مسئلہ رہا ہے, تو کامنٹ تو لیں گے لوگ اس کے اوپر. اب اس کے اگینسٹ جاوید میاں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ جاوید یہ کہہ دیتے ہیں کہ شاہد میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو میں نظر انداز کرتا ہوں. تو آپ مجھے بتاتے کیا اس کے بعد بھی کوئی ان کو ٹیلی فون پہ لیتا, یا کوئی اس کے بعد اس کو اتنی کوریج ملتی نہ ملتی؟ بات یہ ہے کہ آپ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس کے بعد کنٹروورسی بنتی ہے, اس کی ہائپ بنتی ہے, اور لوگ اس سے اپیل ہوتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور پھر ان جو فیکٹرز ہیں یا جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے شاہد افریدی کو پسند نہیں کرتے ہیں, جو کسی نہ کسی طریقے سے جاوید میاں کو پسند نہیں کرتے ہیں, اور وہ پھر سب اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں, تو بات اوپر چلی جاتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کے کسی بھی کریکٹر کے بارے میں جو ان کے خیالات سے اتفاق نہیں رکھتے اور عمران کو پتہ بھی ہو, انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں بات کی؟ خاموشی اختیار کرتا ہے. خاموشی اختیار کرتا ہے. کسی بات یہاں پہ یہی ہے میڈیا سے کہ جو ان سے سوال پوچھا گیا تھا وہ بھی پوچھنا نہیں چاہیے تھا. جنہوں نے وہ سوال پوچھا تھا اس ٹائم پہ, انہوں نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ پہلے تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ میڈیا کا تو کام ہے یار سوال کرنا, مطلب کہ پھر بھی غلط سوال پوچھا ہے آپ نے. ایک پلیئر کو آپ کو پتا ہے وہ بولتے ہیں, آپ نے ان سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے اس کا جواب دیا, اس کے بعد ریئیکشن بنایا, سارا کچھ. میڈیا کو چاہیے ہی ہے, وہ تو چاہیے, پر وہی کہہ رہے ہیں نہیں, حد تک نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ بھی تو دیکھتے ہیں. دیکھیں میڈیا کی ایک پرابلم ہے, 72 چینل ہیں, اور جب نہیں ایک اور بات میں کہتا ہوں, جب آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, کہ آپ سے ہر وہ بات پوچھی جائے گی جس کا آپ جواب نہیں دینا چاہتے. پر یہ پریس کانفرنس نہیں تھی, ایک بک لانچ میں آپ خالی گئے تھے اور آپ نے کمنٹ کر دیا تھا. دیٹ واز ناٹ ا پریس کانفرنس. پریس کانفرنس ہوتی تو پھر ہر بندے کے سوال کے لیے آپ ریڈی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیمرے میں سوال کر رہا ہے اس کو سزا دینی چاہیے. وہ موقع کی نزاکت پہ وہ ہو گیا. پر موقع کی نزاکت وغیرہ کیا ہے یار, یہ یہاں ہمارے میڈیا کا بھی ایک آپس میں جو ہے نا وہ کیا آگے نکلنے کا جو ہے کہ رجحان ہے نا. یار چوہی صاحب بیان آپ دیں, میڈیا کو الزام کیوں دیتے ہیں یار؟ آپ اگر کوئی ایک بیان دے دیں جو متنازع ہو, اس میں آپ میڈیا کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ابھی آپ بیٹھے ہیں نا میڈیا پہ, اگر آپ کوئی بونگی ماریں گے تو وہ تو ایشو بنے گا ہی نا. اب صاحب آپ نے ماری ہے نا 2 منٹ پہلے, ہم نے تو کچھ نہیں کہا. اس پہ خالی میں نے کیا بونگی ماری ہے؟ نہیں میں شعیب بھائی کو. اچھا اس پہ خالی لاسٹ بات یہی کرنی. مجھے ایک آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ 2 دن سے چودھری صاحب آتے ہیں, ادھر سے دیکھتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں شعیب حبیب صاحب کو دیکھ کے. اب آپ دیکھو نا ہو رہا ہے, میں تو آج آیا, مجھے پتا بھی نہیں تھا. چودھری صاحب کو
मेरा भाई आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, चौधरी साहब को तो कराची वाले जो है ना ख्वाबों में नजर आते हैं। नहीं नहीं, कभी खुर्रम मंजूर, कभी खालिद लतीफ, कभी समी, पुरानी बातें छोड़ कभी दिया करो। सरफराज, आज कभी- मैंने जोर लगा के आपका मेकअप नहीं कभी- करवाया। कभी शुएब हबीब, तो कभी यूनुस खान। थर्ड टेस्ट मैच में इन्होंने बोला था कि जी यूनुस यूं चौथे टेस्ट अच्छा जी, मैच में अच्छा 200 कर दिया। अब इस तरह से है, मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी वाले मामले को हम माजी का हिस्सा बना देते हैं और अब आते हैं वापस अपने असल काम की तरफ, जो कि सबसे बेहतर काम है। 149 पर 2 आउट हैं वेस्ट इंडीज़ के, और नवाज़ को गालिबन 2 वार्निंग्स मुझे बताया जा रहा है कि मिल चुकी हैं। और अगर मैच रेफरी है ना आपकी, आप मैच रेफरी हैं, कितनी वार्निंग्स के ऊपर बैन हो जाएगा बॉलर? नहीं, 2 पे कर देते हैं सर, हाँ 2 पे कह देते 2 पे कर देते हैं, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो 579 रन बनाए हैं उसके ऊपर लगभग 150 रन हो चुके हैं। जी जी। आप अच्छा एक वक्फा ना, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हवाले से ब्रेवो और सैमुअल्स खेल रहे हैं और बड़ी अच्छे अंदाज में दोनों पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए इस टेस्ट मैच में 302। अजहर अली ने, जो कि पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान हैं, उनकी इस टेस्ट इनिंग्स को बड़े अच्छे अंदाज में उसकी पजीराई हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है, अखबारात में भी उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ है। और उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अजहर अली की इस इनिंग्स की कुछ भी कहा जाए 302 रन्स आप जब करते हैं तो यकीनन कोई एक गैर मामूली कारकर्दगी होती है। इससे कतई नज़र इसके कि अपोजिशन कैसा है, पिच कंडीशंस कैसी हैं, आप को कितने मुवाफिक हालात मिल रहे हैं, 302 रन्स बहरहाल करने से ही होते हैं। अशरफ अली साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 302 का मतलब ही आपको पता है। हाँ 302 का, वो आप उसको कानूनी तरफ ना ले जाए तो ज़्यादा। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह ट्रिपल सेंचुरी करना बड़ा मुश्किल काम है और माशाल्लाह उसने जिस तरह 300 रन किए हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किए हैं और बड़ा अच्छा स्कोर एक टोटल दिया और फिर उसने बड़ा अच्छा ही किया कि उसने 302 करने के बाद इनिंग डिक्लेयर हुई है। और अच्छा किया कि हनी मोहम्मद साहब के जो है ना रिकॉर्ड के पीछे नहीं गए, ये बड़ा अच्छा किया उसने और उन्हें ऑनर किया उसने, और उससे पहले ही उसने डिक्लेरेशन ले ली है। हनीफ मोहम्मद, इंजमामुल हक, यूनुस खान और अजहर अली, जी 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 ट्रिपल सेंचुरियाँ इन्होंने स्कोर की हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल इसके अलावा तो कोई नहीं है, बिल्कुल ये तीनों players। जी बिल्कुल। ऐसे ही नहीं। हाँ। 337 ज़हीर अब्बास की 2 समथिंग है। मियादाद का 280 नॉट आउट है। 287 हाँ ट्रिपल सेंचुरी। अच्छा, आपके ख्याल में बड़ी अच्छी इनिंग्स? बहुत अच्छी नहीं खेली है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट में आप देखते हैं कि क्राउड नहीं आता है, तो वजह इसकी ये होती है कि हमने स्पोर्टिंग पिच नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से एंजॉय नहीं करती आवाम जो आती है। देखें अब आपके सामने क्या नाम है, देख रहे हैं कि दोनों टीमें अभी इनके भी वेस्ट इंडीज के भी 2 आउट। कल तो बड़ी काबिल रहम हालत थी वेस्ट इंडीज़ की। वो एक इस तरह से भी बाउंड्री मिली है अजहर को कि यस उसने एक फील्डर ने फील्ड किया है और उसने बॉल पिछले फील्डर की तरफ फेंका और वो उसकी तरफ जाने के बजाय बाउंड्री से बाहर निकल गया। बाउंड्री से बाहर चले गए। 6 रन हुए थे, बिल्कुल सही, 2 भाग के लिए थे उन्होंने। तो और वो ये चौका भी हो हाँ, गया। चौका उनको वो भी मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोर्टिंग पिच नहीं है, बिल्कुल स्पोर्टिंग नहीं है अभी तक, फिलहाल तो कोई नजर नहीं आ रही है। और अगर स्पिन भी हो रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए तो बिल्कुल ही वो क्या समझ लें कि डेड है पिच और उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। और स्पिनर्स स्पिन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है और जो कि मैनेजेबल है, बैट्समैन आराम से खेल रहे हैं, कोई उन्हें मुश्किलात का सामना नहीं। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब। नहीं जी, मैं सबको पता था कि ये टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़ की और कमज़ोर टीम है, तो इसके लिए स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान जीतता मैच। लेकिन ये मैच मेरा हाल है जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, मेरा हाल है कामयाबी तो पाकिस्तान की होने के चांसेस हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो फॉलोन होते हैं या नहीं होते। ठीक है। अगर वो फॉलोन बचा गए तो फिर तो ये बिल्कुल डेड टाइप का, लेकिन अभी भी 2-2.5 दिन पड़े हुए हैं, ये मैच में डेफिनेटली चेंज आएगी और डिसीजन हो सकता है। शुएब हबीब साहब। हाफिज साहब, जैसे मैंने कल बोला था कि हिस्ट्री होगी, तो अजहर अली ने हिस्ट्री कर दी। पहला क्रिकेटर है जिसने डे नाइट में 300 रन करे। तो शुएब भाई अगर ये ड्रॉ हो गया तो? ये ड्रॉ रिजल्ट ये अभी नहीं कह सकते। ये विकेट हैं, ये दोनों प्लेयर इनके ऐसे खेल रहे हैं जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। ठीक है। तो अभी 2.5 दिन है, मतलब वो भी खेल रहे हैं और इस क्लास के प्लेयर हैं। तो ड्रॉ, मैंने तो कल भी बोला था अगर
आउट करेगा तो वो करेगा यासिर शाह। और जैसे नवाज की बात हुई थी, मैंने कहा नवाज तो खुद, ने मुश्ताक ने बताया यासिर को, और मुश्ताक को, अभी मुश्ताक पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे बोलने दें। जैसे नवाज की बात हुई थी, मैंने कहा था कि नवाज पे खुद प्रेशर होगा। चौधरी साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मैं कह अभी रहा। खामोश हो जाऊं फिर? नहीं, वो चौधरी साहब इशारा कर रहे थे। नहीं, चौधरी साहब का काम ही इशारा करना है, और हो सकता है ये आपकी ये कौन सा चौराहा है वहाँ पे इशारा करते हुए नजर आए। अच्छा चले नहीं आओ। तो नवाज का मैं कह रहा था कि वो खुद पहला टेस्ट खेल रहा है, प्रेशर में होगा। अब आप देखें उसके प्रेशर का नतीजा नजर आ गया, अभी तक उसको 2 वार्निंग भी मिल गई हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस तरह जो है ना, इस तरह होना नहीं चाहिए, उसको प्रेशर में नहीं आना चाहिए, अपने आप करके दिखाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच में आपने करके परफॉर्म करना है, और क्योंकि आपका डेब्यू है। पिच आपके, इनका ख्याल है पिच कोई मैटर नहीं करती है। अब बिल्कुल सही नहीं, मैटर तो करती है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रही है। ये जो नहीं, नहीं, मैं थोड़ा सा भाई से इख्तिलाफ करूंगा। सपोर्टिंग पिच होती क्या है, पहले तो ये पता होना अच्छा जी, सपोर्टिंग पिच क्या होती है जी? स्पोर्टिंग पेज जिसमें बॉलर्स को भी फायदा हो, बैट्समैन भी बिल्कुल। फायदा। इसका मतलब होता है अब बॉलर को क्या फ़ायदा हो कि उसकी गेंद में जान हो, उसको भी इतनी बुरा हाल उसका ना हो, और बैट्समैन भी उनको भी रन्स करते हुए आसानी हो, और मुश्किल बॉल अच्छा, भी किस उनको मिले। मतलब किस बॉलर को फायदा हो, फास्ट बॉलर को या वो? अब जैसे ये पिच है, अंडर आर्म करने वाले को यार शो अच्छा नहीं सुन लेना, अब ये पिच है, स्पिनर्स को फेवर करती है। आप खिलाई एक स्पिनर रहे हैं, 2 स्पिनर खेल रहे हैं। कौन 2? मोहम्मद नवाज नवाज को आप कैसे अभी से एज्यूम कर लेंगे? पहला टेस्ट मैच है, अब आप खुदा का खौफ करें शोएब यार, भाई। मैं खुदा का ही खौफ कर रहा हूँ। आप कैसे कह सकते हैं? वो सारी क्रिकेट तो आप देखें ना, आउट कर ले, अभी 2 वार्निंग भी हो गई, 2 उसको वार्निंग भी हो गई। तो इस तरह तो अच्छा, वकार यूनुस ने इस बीमर कर तरह दिया था, उस वो तरह बाहर की चला बात गया नहीं है मेरी। था, उससे बॉल ले ली थी ना। अच्छा, कितनी दफा डोमेस्टिक क्रिकेट में नवाज ने 5 या 10 आउट करे या 8 आउट करे? 35 दफा नवाज ने हाँ 35 दफा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। चले जी फिर। अच्छा, ये मैं वैसे कह रहा हूँ मजाक में, आप उसकी इस सिलेक्शन के ऊपर मैं question कर रहे हैं। सिलेक्शन पे बात नहीं कर रहा, मैं उसके पहले टेस्ट पे बात कर रहा हूँ। मैं पहले टेस्ट में आप मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पिच बैटिंग ट्रैक है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपने मोहम्मद नवाज की बॉलिंग वॉच की है वनडेज में एंड 20 मैंने सब में वॉच नहीं करी की है। मैं। अच्छा बॉल हाँ, मैंने सब में वॉच करी है। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन काफी स्ट्रगल कर रहे थे उसके लेफ्ट हैंड बॉलिंग अब की क्या वजह से, हो इस गया? वजह से उन्होंने खिलाया नहीं, है। तो इसका मतलब वेस्ट इंडीज के प्लेयर अब अच्छा खेल रहे हैं। अब ये वो प्लेयर खेल रहे हैं जो सेंचुरियां नहीं, कर अभी रहे हैं। मोहम्मद नवाज ने खाली 5 या 6 ओवर कराया, अभी थोड़ा सा ये भी जाएगा। थोड़ा और उसके time भी तो बाद देना अगर ये उसको। मैच सेकंड इनिंग में जाता तो तब और भी डिफरेंट होगा स्पिनर्स आप के मेरी लिए। बात को समझ लें, अंडरस्टैंड हो जाए। मैं नवाज को खराब नहीं कह रहा, मैं नवाज को ये कह रहा हूँ उसका पहला टेस्ट मैच है, वो खुद प्रेशर में होगा, और उस बात का प्रूफ हो गया। अभी 6 ओवर में उसको 2 वार्निंग मिल गई। अगर 1 वार्निंग और हो गई तो क्या होगा? बॉलिंग नहीं करा पाएगा। फिर ये अच्छा, मेरा ये कहने का, चौधरी मैं उसकी बुराई थोड़ा कर रहा हूँ। उसको उन्होंने एक एज है उनको कि ये बैट्समैन भी अच्छा है, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऑलराउंडर टाइप का 3 सेंचुरी किया है। तो वो बुरी गेंद नहीं कर रहा है, जिस तरह गेंद टर्न हो रही है, जिस तरह आप क्यों बुरा मुंह बना रहे हैं? यार साहब, पूरा टारगेट मुझे ही करा हुआ है, मैं आज क्यों रहा हूँ, जिस तरह बुरा मुंह क्यों बना रहा हूँ? नहीं, वो उन्होंने कहा जी वो बुरे बॉल नहीं कर रहा। आपने नवाज जी चौधरी सब जारी रखें जी। जिस तरह स्लो पिच है, ये डेफिनेटली आउट करेगा। एक आध विकेट, आदमी पहला टेस्ट खेल रहा है, उसके ऊपर अपना ही प्रेशर बहुत होता है, दूसरों का तो देखिए, छोड़े मेरी आप। बात को एग्री नहीं, तो करके। इसका मतलब है किसी को भी पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहिए, जो आपकी बात के कह रहे हैं। हर बंदे का टेस्ट देखिए मैच जी, दुनिया में और ये दुनिया में कितनी बाबर आजम का भी पहला टेस्ट है, उन्होंने 60 प्लस रन हाँ, तो 60 प्लस रन करे ना, तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड कर आया, 3 सेंचुरियां करके। मोहम्मद नवाज ने भी बड़ी विकेट्स ली हैं, बड़ा तो परफॉर्म थोड़ी सी बता दें डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी यार दफा डोमेस्टिक मार्चा- क्रिकेट को छोड़ें आप, वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल बात हो क्रिकेट रही खेल है इंटरनेशनल हाँ, अच्छा, वैसे international इसकी में जगह कितना किसको रन खिलाना चाहिए? ये जरा ओ यार, मैं अभी ये अभी नहीं चेक कह रहा करके किसको बता खिलाना, या माशाल्लाह शुएब भाई, मजा आएगा, मजा आएगा। शुएब भाई, आप उसकी domestic cricket की मजा सुन रहे आएगा। हैं ना? मैं 4 को फेस कर रहा हूँ यार, मुझे मजा आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो हाँ। सामने बैठा हूं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट को क्यों बार बार ला रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए T20 ODI खेल चुका है, आप उसकी परफॉर्मेंस की यार बात ये करें। टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 है। वो भाई आप उसको अब फिर बाबर आजम को क्यों खिला दिया? किसको? हाँ, तो खालिद लतीफ को क्यों, खुर्रम मंजूर को क्यों खिला दिया? किसमें? खुर्रम मंजूर ने 250 अभी रिसेंटली करे हैं। खुर्रम मंजूर तो अब भी डिजर्व करता था। तो जब वो पाकिस्तान टीम में जाता है उस वक्त क्या करता है? इंटरनेशनल में नहीं कर पा रहा। तो बस फिर अच्छा वैसे अच्छा, वैसे मैं नवाज छोटे ने 29 मैचेस में 3 दफा 4 विकेटें ली हैं, 1 दफा 5 विकेटें ली हैं। हाँ, एक दफा।
अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में आपको टेस्ट जिता दे, बस मेरी बात यहाँ के फिनिश हो। खाली स्पिनर है कि आए और परफॉर्म करे, ये बात हो अच्छा, जी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, जी चौधरी मोहम्मद पर्सनल सिद्दीक बात हो जाएगी, मैं बेटा आपसे पर्सनल नहीं कर रहा। एक लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट की 24 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक दफा 5 आउट करा है, आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी पहले टेस्ट में। भाई वो 2 3 4 आउट करेगा ना, 5 की बात कौन कर रहा है? 5 तो याद से क्या करेगा? हाँ, तो मैंने आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमें समझ मैं नहीं ये आ कहना चाह रहा हूँ कि आप नवाज को एक साइड पे कर दें, उस पर एक्सेप्ट वो नहीं करें एक्सपेक्ट कि वो 5 आउट कर देगा, मैच जिता देगा, इसलिए कि पहला टेस्ट मैच है। अगर वो ठीक है, बात खत्म हो गई जी। आगे आए जी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, अजहर अली की देखिए परफॉर्मेंस ये और ये जो सपोर्टिंग पिच की बात है, नहीं, इनकी अच्छी ये बैटिंग जो है जोड़ी है, एक आध विकेट गिरने दें, यही नवाज आपको आउट करके दिखाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब यार, नवाज पे बात नहीं, हाँ, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है कि नवाज बुरा बॉलर है, मेरा मकसद ये है कि अभी उस पे क्या पहले टेस्ट का प्रेशर। जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैच टर्न लेगा। क्या भी नहीं, बस शोएब भाई बोल पड़ते हैं, फिर आप खामोश हो थोड़ी जाते सी हैं। बात आपकी लेके आगे बात चलता हूँ। जो जिस प्लेयर को भी डेब्यू कराया जाता है परफॉर्मेंस के साथ, देखें जो परफॉर्मेंस करके आ रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर काहे का है? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप दोनों क्यों कह रहे हैं कि प्रेशर उसके ऊपर। भाई अपने आप और देखो, टेस्ट क्रिकेट का ये प्रेशर तो डेफिनेटली उसे मौका मिला है अपने आप को दिखाए, क्योंकि 2020 में बहुत यार ये मैं आप ही लोगों से बात करता हूँ कि यार पहले टेस्ट का बहुत प्रेशर होता है जब मैं पहला टेस्ट खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो टेस्ट क्रिकेट खेली ही नहीं। हाँ, नहीं, तो अभी इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में जब मैं पहला टेस्ट खेलने जा रहा था तो मैंने आपने कब खेला था जी पहला टेस्ट मैच? 82 में किसके खिलाफ? अगेंस्ट श्रीलंका। आपके ऊपर क्या दबाव कोई था? प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। आपने खेली टेस्ट क्रिकेट? सर मैंने खेली नहीं है, मैंने माशाल्लाह इनसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट देखी आपके हुई है। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है आपने? यार मैंने तो शायद नहीं खेली। नहीं नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास तो खेली है मैंने आपने। कभी अपनी क्रिकेट डिस्कस नहीं, आपने खेली तो है ना यार, खेली है ना शोएब भाई? जब आप अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेलने के लिए गए थे, आपके ऊपर प्रेशर था? प्रेशर था मेरा। क्या प्रेशर था? यही प्रेशर था कि मैंने परफॉर्म करना है ताकि मैं आगे खेलूं। शोएब भाई की एक बात बताता हूँ मैं। मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से खेला था अगेंस्ट अलाइड बैंक। ठीक है जी। मैंने शोएब भाई से पूछा पानी पी लूं? हाँ, इन्होंने कहा नो अभी नहीं। अच्छा, अच्छा पानी पीनी? पानी, मैं बैटिंग कर रहा था ना, मैंने कहा शोएब भाई मैं पानी पी लूं? इन्होंने कहा नो। मुझे ना गुस्सा चढ़ गया, पानी प्यास लग रही है। तो मैं निकल के भाग, इन्होंने आउट कर दिया मुझे। अच्छा, तो ये ऐसी जो है ना ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। हाफिज साहब मैंने कभी अपनी क्रिकेट डिस्कस नहीं करी, लेकिन आज बताता हूँ मैंने माशाल्लाह फर्स्ट क्लास प्रोविंस को लीड करा, सिंध को करा, कराची को करा मैंने, मतलब वो के लिए यार मेरे खिलाफ ये जितने ग्रेट है ना ये सब खेले मेरे खिलाफ। सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 सेंचुरी हुई है, वो माजिद खान ने करी थी, और माजिद खान का मैं बहुत बड़ा फैन था। ठीक करवाई, सेंचुरी इसका मतलब करवाई थी आपने। नहीं वो अब समझ लें, अब जिसको मतलब माजिद खान अपने टाइम के ग्रेट प्लेयर थे माजिद। नो डाउट, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। जी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, नहीं मैं अब आपके ख्याल में ये जो सपोर्टिंग पिच की बात हुई है, और आप इसके ऊपर आप भी इत्तेफाक करते हैं कि ये जो पेयर इस वक्त खेल रहा है, हाँ जी, इसके बाद मुश्किलात हो सकती हैं ज्यादा? डेफिनेटली ये मैच टर्न लेगा, आपके सामने लेगा और नवाज आउट करेगा। अभी तक मैं फिर कह रहा हूँ आपको, या आप देखेंगे, आप मैच खत्म होगा आप देखेंगे नवाज की विकेट एक आधी विकेट तो नवाज देगा। पर इस पे एक थोड़ी सी बस बात ये करनी है, सपोर्टिंग पिच होती है या नहीं होती। पर कल वसीम अकरम ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वो कह रहे थे आपका 400 मैच था, ये टेस्ट मैच था, आपको वेन्यू जो चूज़ करना चाहिए था वो शारजा करना चाहिए था। वहाँ लोग काफ़ी आते हैं क्योंकि क्राउड 400 मैच खेला है पाकिस्तान और अजहर अली 300 कर रहा है और क्राउड कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग साइन होता है। अपनी होम कंट्री में खेलो तो एक अलग बात है। तो इन्हें वेन्यू शारजा ज़रूर चूज़ करना चाहिए था ताकि क्राउड कुछ हद तक आता, और 400 मैच था तो लोग देखने तो आते हैं। और ये नाइट मैचेस का क्राउड पुलिंग के लिए ये जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है नहीं, लेकिन चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, पाकिस्तान अगर अपने होम ग्राउंड में खेल रहा होता, होम ग्राउंड से मुराद यूएई नहीं है, उसमें होम ग्राउंड से मुराद है कि अगर यही मैच कज़ाफी स्टेडियम में हो रहा होता, नेशनल स्टेडियम कराची में हो रहा होता, तो क्या होता? बिल्कुल एक वक्फे का वक्त होता। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फा जो तकरीब हुई उस हवाले से भी खासे तनाज़ात का शिकार रही है। वो उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। अभी हुमायूं भी इसी हवाले से बात कर रहे थे कि इसका वेन्यू अच्छा चूज़ नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। शारजा में क्राउड बहरहाल ज़रूर आता है ज़्यादा, और ये वाली चीज़ ज़रूर अगर कंसिडर कर लेता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या इसमें कुछ चीज़ें
اس کو یہ مد نظر رکھ لیتا کہ کس طرح سے کراؤڈ کس وینیو پہ زیادہ آ سکتا ہے، تو وہاں پر یقیناً جو کھیلنے والے ہیں ان کو بھی وہ بھی زیادہ لطف اندوز ہوتے، اور جو ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں میچ وہ بھی زیادہ لطف اندوز ہوتے۔ بات ہم کر رہے ہیں اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے، بابر اعظم کا ڈیبیو ہوا جی، انہوں نے لیکن کل وہ یوں لگا ہے کہ جیسے جلدی میں بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، اسے اس کے بعد بہت 100 کی طرف جانا چاہیے، بہت اچھا موقع تھا سینچری کرتے، یہاں پہ ڈیبیو پہ سینچری کرنا ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اور لازم بات ہے کہ پریشر بھی ہوتا ہے ڈیبیو کا، ڈیبیو کا پریشر بھی تھوڑا بہت ہے، ڈیبیو کا پریشر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہوتا، کس کا تالی بجاؤں گا جی، اس کے اوپر تو پریشر کوئی نہیں تھا، ماشاءاللہ 300 تین سینچری، یہی بات میں نے بولی تھی نواز میں، اور اس میں یہ فرق ہے کہ بھائی وہ 3 سینچریاں کر آ رہا ہے، نہیں وہ تو نواز بھی آؤٹ کر کے آ رہا ہے، نواز بھی آؤٹ کر کے آ رہا ہے ڈومیسٹک میں ون ڈیز اچھا ہم اس کو بابر اعظم جی، بابر اعظم ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹنگ کی ہے، لیکن اس کو 100 لیکن اس کو بلکہ اس سے اچھا چانس نہیں ملنا تھا، اور اتنا اچھا ڈیبیو ہو رہا تھا، اور جب آپ 50 کر چکے تھے، اور جبکہ آپ نے ابھی 3 سینچری چلا ہی رہا تھا، ادھر چلا رہا ہے ادھر چلا رہا ہے، کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں تھی، 100 آرام سے سینچری کرتے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا کہ کیا کرنا ہے، تو اس پلاننگ پہ چلنا چاہیے۔ اب صاحب دیکھیں بابر اعظم جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں اس نے اپنے چانس کو جو ہے نا اویل کیا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمر اکمل کا، ان اکمل برادران کا چچا کا بیٹا ہے، ہاں جی، لیکن ان کو اس سے سیکھنا چاہیے، خاص طور پہ عمر اکمل کو سیکھنا چاہیے۔ چوہی صاحب میری بات سنیں، عمر اکمل کبھی پاکستان کے ٹاپ آرڈر میں نہیں کھیلتا ہے، یہ دونوں کی بیٹنگ کے جو بیٹنگ آرڈر ہیں ان میں بڑا فرق ہے، ان کا موازنہ اس لحاظ سے نہیں کیا جانا چاہیے، یہ عمر اکمل کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ عمر اکمل نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن جب آپ نمبر 3 پہ اور 4 پر کھیلتے ہیں آپ کے پاس زیادہ رنز کرنے کے صاحب ہم نے بڑی لڑائیاں لی ہیں عمر اکمل کے نہیں، لیے، آپ کو پتہ ہے جتنا میں وہ بات نہیں کہتا کہ وہ اچھا پلیئر ہے یا یہ اچھا پلیئر ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چانس کو اویل کرنا چاہیے، اپنی وکٹ تھرو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس نے جگہ بنائی ہے، 3 میچز میں 100 کیا، یہ بھی وہ 100 کر سکتا تھا۔ میرا حال ہے اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے تو عمر اکمل بیٹر بیٹسمین جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، تو لیکن اس نے اپنی عقل کہہ لو، کم عقلی کہہ لو، اس کی وجہ سے وکٹ تھرو کر کے اور سیٹ ہو کے اپنی وکٹ تھرو کر کے وہ ٹیم سے باہر ہو گیا، اور اس نے اسی چانس کو جو ہے نا وہ اویل کیا ہے۔ اب وہ میرا خیال ہے جتنی دیر میں اس کو نکالنے کا ٹائم آئے گا وہ اس کے میرا خیال ہے 5000 رن ٹیسٹ کرکٹ میں ہوگا۔ جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ادھر دیکھیں بابر اعظم جب 50 کر گیا تھا تو اسے 100 کے لیے جانا نہیں، لیکن وہ جلدی میں لگے ہیں، ہمایوں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب وہ چلا ہی گیا، ادھر کو مار ادھر کو مار، مس ہٹ ہو رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بال آپ ہٹ کر رہے ہیں، وہ مڈ وکٹ میں کلیئر نہیں کر پا رہا، مڈ آن پہ آپ کا کھڑا ہو رہا ہے بال، تو جلدی میں شارٹس کھیلتا رہا ہے، جلدی میں چلا گیا۔ پر بابر اعظم سے پہلے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا، سمی اسلم 90s میں جو آؤٹ ہیں سب سے زیادہ میرے خیال سے ان کی سینچری بنتی تھی، بڑا اچھا کھیلے بھی تھے، انفارچونیٹلی وہ انگلینڈ میں بھی انہوں نے سمی اسلم کا زیادہ بنتا تھا، بابر اعظم تو خیر لکیلی نہیں آؤٹ ہو رہے تھے، وہ کھیل جو رہے تھے وہ لگ نہیں رہا تھا وہ سینچری کرنے کے لیے آئے، وہ بیسیکلی بس کھیل رہے تھے، اور اس ٹائم سکور بھی اتنا ہو گیا ہوا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی ٹینشن بھی تھی یا کوئی پریشر تھا بھی، لیکن ان کو اپنی آپ کھیلنا چاہیے تھا، ایک بڑا اچھا موقع ملا ہے کہ آپ ایک تو ریکارڈ بکس میں جا سکتے ہیں، پھر آپ جب آپ 100 کرتے ہیں تو پاکستان اسد شفیق کو بھی چانس نہیں ملا، وہ بھی 69 کے قریب آؤٹ ہو گئے، جب آپ کچھ ایڈ کر سکتا ہوں، نہیں، جب آپ رنزے کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ وکٹ کیسی تھی، بولر کیسے تھے، وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے اور وہی آپ کو لمبا لے کے چلتا ہے۔ جب آپ کو باہر بٹھانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں 300 ہیں، 4 50s ہیں اس کی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وکٹ کیسی تھی، حالات کیا تھے، چاہے میچ ڈرا ہو رہا ہو، آپ کی رنزیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، وکٹیں بھی آپ کی ریکارڈ بولتے ہیں، ریکارڈ بولتے ہیں۔ شعیب حبیب صاحب کو بولنا منع ہے جی شعیب بھائی، ایڈ کریں گے آپ کے ہاتھ میں ایڈ کرتا ہوں۔ دیکھیں بابر اعظم جو ہے نا ون ڈے کرکٹ کھیلتا چلا آ رہا تھا، اور پھر کنٹینیو اس نے ابھی جو 3 اننگ کھیلی وہی اس کے دماغ میں وہ تھا، ابھی یہ جیسے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے 69 رن اچھے رن ہوتے ہیں، اس سے اس کو بہت کانفیڈنس آئے گا اور اس کو تھوڑا سا
فرق بھی پڑے گا. ٹھیک ہے یہ ہم یہ اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں. نہیں بھائی آپ کی بات آگے لے کے چلتا ہوں کہ 3 سینچری کو بھول سینچری کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے. نہیں ریکارڈ میں ڈالیے گا, نہیں ریکارڈ میں بات یہ ہو رہی ہے جب ہمیں بیٹسمین جب آئے گا اننگ اس نے شروع سے سٹارٹ کرنی ہے. سٹارٹ تو پہلے رن سے کرنی ہے نا اس نے. یار اس پہ بابر اعظم پہ لیول کیا لگا ہوا تھا, ون ڈے پلیئر ہے, ون ڈے پلیئر. نہیں یہ تو کس نے لگایا؟ یہ پہلے تو ون ڈے کھلا ہی نہیں رہتے تھے, نہ 2020 کھلا رہے تھے نہ ون ڈے کھلا رہے تھے اسے. بابر اعظم پہ پہلے اچھا اب آتے ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے اوپر. چودھری محمد صدیق صاحب, نہیں ٹیم میں برائی نہیں ہے لیکن ٹائم مانگتی ہے. ٹیم میں اچھے بیٹسمین بھی اچھے بولر بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک ان کا جو اس کو چھوڑ دیں. یہ ٹیم اچھی ہو سکتی ہے, لیکن نا یہ ان وکٹوں پہ کیا پرفارم کریں گے, یا کیا اچھا ہوگا یا برا ہوگا, جب پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا کہ یہ ساتھ مٹی بھی اڑ رہی ہے, ساتھ گیند نیچے بھی رہ رہا ہے, اوپر بھی آ رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کو وکٹ کو جو تھا اچھا سپورٹنگ, پھر وہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو بنانا چاہیے تھا تاکہ لوگ انجوائے کرتے. میں ابھی یہی حیرت ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں مٹی بھی اڑ رہی ہے, اونچی بھی آ رہی ہے, نیچی بھی آ رہی ہے, لیکن یہ سپورٹنگ تو نہ ہو رہا ہے, انپریپیئرڈ وکٹ ہوئی, سپورٹنگ تو نہ ہوئی نا. وہ یار تو پھر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نیچے آ رہی ہے, بریک ہو رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے, اڑ رہی ہے, ایک نے 300 کر دیا اور 3 نے 50 کر دیا. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے ماشاءاللہ آپ سب کی صفائی کے لیے آ رہے ہیں بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں میں سمجھتا ہوں بیٹسمین کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی, اب آپ ٹیسٹ ماشاءاللہ آپ ٹیسٹ پلیئر تھے, وہ وکٹ بیٹسمین کو فیور کرے گی جس میں مٹی بھی اڑ رہی ہے, نیچے بھی بیٹھ رہی ہے اور بریک بھی نہیں. اب تیسرے دن کی بات ہنس کے نہیں بولیے گا, اب اس کو سیریس تبصرہ کرنا ہے. نہیں میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں, آپ ٹیسٹ پلیئر ہیں. آپ بجا فرمائے یہ جو پیچ ہے ہتوئی صاحب آپ کے لیے, نہیں میں دیکھیں بھائی آپ ہی میری طرف ہیں, پیور بیٹسمین کے لیے بیٹسمین ہی رنز کریں گے. میں اس پچ کی بات نہیں کر رہا, میں اشرف علی صاحب آپ سے مٹی کہاں سے دیکھ لی شاید. نہیں میں نے 2 بال دیکھے ہیں. اشرف علی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, پلیز پلیز نہیں میں سیکھنا چاہ رہا ہوں, بھائی کو بولنے دیں. ایک پچ ہے, کیا کرنا ہے, ایک پچ سلو بھائی کو سکھانا ہے. سلو بھائی میرے استاد ہیں. اچھا ایک پچ پہ مٹی بھی اڑ رہی ہے, بریک بھی ہو رہی ہے, نیچے بھی رہ رہی ہے, وہ بیٹنگ وکٹ ہوگی. نہیں غصے میں ہے, نہیں ہیٹ آف دا مومنٹ ہو گئی. یہ ڈائلاگ میں ایگری کرتا ہوں. میں پاس سے جو نہیں لگا رہا, جو نظر آ رہا ہے میں وہ بول رہا ہوں. آئینے سے محبت ہے کہ کتنی مٹی اڑی ہے. میں پھر یہ پلیئر گریٹ ہے نا, جنہوں نے 300 کریں اور 50 کریں, پھر وہ پلیئر گریٹ ہے. یار شعیب بھائی آپ نے وہ فیلڈ, آپ نے بیٹسمینوں کی اور بالروں کی تو بات کر لی, آپ کو ان فیلڈروں کی حالت پہ رحم نہیں آیا جو ویسٹ انڈیز کے اتنی ان کی آپ شکل دیکھا کریں, چہرے دیکھیں, جب وہ بھاگتے تھے نا گیند کے پیچھے, وہ ان بیچاروں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ماریں یا بیٹسمین کو ماریں گے اس وکٹ کے اوپر جو ہے نا. انہیں پتا تھا کہ 300 کے بعد وہ ڈکلیئر کر دیں گے, تو انہوں نے اظہر علی کا جلدی 300 کرانے کی کوشش کی ہے. تو یہ جہاں تک پچ کا تعلق ہے, چودھری صاحب کا جو فرمانا ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر مٹی اڑ رہی ہے, میری بات سنیں نا, میں نہیں کیسے غلط بات سنیں گی. ایک جب پچ مٹی اڑ رہی ہے مطلب اس پہ بریک ہو رہا ہے اور نیچے رہ رہا ہے, تو وہ کیسے بیٹنگ وکٹ ہوگی؟ اگر ایک گیند مٹی اڑے گی تو وہ بیٹنگ وکٹ نہیں ہوگی. ایک مٹی اور تینوں چیز ہوگی تو وہ کبھی بھی بیٹنگ وکٹ نہیں ہوگی. یہ ٹیسٹ پلیئر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, میں نے بھی 100 فرسٹ کلاس میچ کھیلے. ٹائٹ کر رہے ہیں ہم آپ کی بات کو, انہوں نے بھی فرسٹ کلاس کھیلے ہیں, انہوں نے کوئی گھر کے گراؤنڈ میں نہیں کھیلے, میں ان کی کرکٹ سے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلے. میں ان کی کرکٹ سے نہیں. ڈاکٹر ظفر الطاف مرحوم نے ایک میچ میں ڈبل سینچری سکور کی تھی. ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے اس میچ میں سینچری سکور کی تھی. اس زمان میں ان کی ایج میں ہوتا ہو سکتا ہے میں کاردار صاحب کے ساتھ بھی کھیلتا. اچھا صاحب دوسری بات یہ ہے, دیکھیں ہمارا جو ایک موقف ہے وہ سیدھا سا ہے کہ وکٹ ایسی ہو جو بالر اور بیٹسمین دونوں کے لیے ایکول ہو. وکٹ کیا ہے, وکٹ کی تو ایک ہائٹ ہوتی ہے, وکٹ کتنے انچ کی وکٹ ہوتی ہے یہ بتائیں. اس کو آگے وکٹ کیا ہے, 500 پچ بولے نا, وکٹ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں یار حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, نہیں یہ ایک پروگرام ہو رہا ہے, مطلب پچ الگ چیز ہے, وکٹ الگ چیز ہے. نہیں یار یہ ہم بھی پروگرام میں بیٹھے ہیں, لوگ آج کیا بات ہے, غلطی میں غلطی کر رہے ہیں, خیریت. میری بات سنیں, عموماً عرف عام میں یا عموماً پاکستان میں جب پچ کی بات
کرتے ہیں تو لوگ اس کو وکٹ ہی بولتے ہیں. نہیں اب نہیں بولتے, اب نہیں بولتے, اب نہیں بولتے. نہیں کبھی بھی نہیں یہ ہوا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کمنٹیٹرز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹرننگ وکٹ کا. تو جنہوں نے نہیں کھیلی بھی ہوتی وہ بولتے ہیں. زیوم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ پچ کی بات کر ہر آدمی نہیں, لیکن غلط ہے. غلط, ٹیکنیکلی غلط ہوتی ہے. ٹرننگ وکٹ ہوتی ہے, بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے, پیچھے نہیں ہوتی. تو ہمیں غلط بریف نہیں کرنا ٹیکنیکلی یو آر رائٹ. اور ماشاءاللہ 35 سال سے ماشاءاللہ یہ بھی لکھ رہے ہیں, 32 سال سے لکھ رہے ہیں. نہیں پچھلے 38 سال سے, یہ 32 سال سے لکھ رہے ہیں, 38 سال ہو گئے ہیں اس کو. اچھا جی اشرف بھائی, کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے سکور آن بورڈ ہے, کس حد تک آپ کو ویسٹ انڈیز اس کے پیچھے جاتا ہوا نظر آتا ہے پچ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں اس پچ پہ آؤٹ کرنا بہت مشکل کام, بہت محنت کرنی پڑے گی اسپنرز کو, بہت محنت کرنی پڑے گی. اور جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ جو پلیئر ہے نا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. اس کے نیچے بھی بیٹسمین برے نہیں ہیں. یس, ان کے بیٹسمین برے نہیں ہیں. وہ دیکھیں مطلب آپ مجھے فالو آن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فالو آن نظر نہیں آ رہا؟ فالو آن نظر آ رہا ہے جی؟ مجھے تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے. آ رہا ہے. ہاں جی. آپ کو جی؟ میں فالو آن اس چیز پہ تو نہیں بول سکتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسی پچ تھی, جیسے ہوتا, پاکستان نے ایک اسپنر کم کھلایا بس. فالو آن, آپ کو فالو آن نظر آ رہا ہے؟ مجھے بھی فالو آن کچھ حد تک ہوتے ہوئے نظر اس لیے بھی نہیں آ رہا کیونکہ براوو کھیل رہے ہیں, اور جو ان کے پلیئر ہیں براوو ان کے واحد پلیئر ہیں جو کہ باقی ٹیم پرفارم نہیں کری. وہ ابھی بھی اوے میں سیکنڈ ہائیسٹ ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ایوریج ہے ان کی. تو وہ جب تک کھیلیں گے مجھے لگتا ہے وہ اکیلے ہی فالو آن بچا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا چاروں مہمانوں کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے. ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے, کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.